परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं यही श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करिथिबा समस्त दिव्य अभिषु अपा भाई माननकु अंतररु प्रणाम। आमे आलोचना करूचे योगरे प्रवेश या विषय आमे अनेक कथा महाप्रभु वाणी रु बुझेबाकू प्रयास करिचे किभଳି भाबरे यथार्थ चेतना आमर रहिबा दरकार, कौन कौन सब प्रस्तुति हेबा दरकार जहा फल आमे प्रकृत रे योगरे प्रवेश करि पारिबु। ताहारी विषय रे आमे आहुरी किछि मध्य जानिबा। आज जानिबा प्रभुंकर एवं मांकर वाणी को आश्रय करके योगरे प्रवेश करबा पई आमे जो दीक्षा बा कौन सी प्रकार आम मध्य जो प्रकार आरंभटी हवा पाई प्रवेश करबा लगी आम गोटे प्रस्तुति किए कर दियंती, गुरु जने दीक्षा दियंती कि बेले बेले कौन सी शास्त्र मध्य आमको ताहार ज्ञान मिले। ए भली कौन परिस्थिति आम भितर बेले बेले आसे से संदेहटी जे प्रकृत रे जोग मार्ग रे मो प्रवेश करि परिबे कि नाही। जने जदी गुरु नाहंती ताहले मोर जोगर प्रवेश कौन हे परिबो बा कौन से शास्त्र पढ़ी से ज्ञान आहरण करिकी आमे जोग मार्ग रे यात्रा करि परिबा। एई सब गुड़िक जो आमर प्रश्न रही थाए ता विषय भी माँ प्रभुंकर वाणी रु स्पष्ट हबा। प्रकृत रे मांकर ए वाणीटी भारी गभीर रही अर्थ ता भीतर बुझिबा। माँ कहउछन्ते द नंबर ऑफ पीपल हु आर टॉर्मेंटेड because they had the misfortune of meeting a so-called sannyasi is considerable. माँ कहउछन्ते बहुत संख्या रे लोक माने जो माने साधना अभिमुखी हेई थांती से माने बहुत असुविधा रे पड़ंती, किछि बाधार सम्मुखीन हुअंती, किछि कष्ट पांती पछरे। काहे कि ना से मानकर दुर्भाग्य जे से माने जने तथाकथित सन्यासी को भेटी थांती, साक्षात करि थांती आउ सेइथि पाई ही इठी माँ कहउछन्ते सो कॉल्ड सन्यासी। सो कॉल्ड माने तथाकथित से जने सन्यासी ही परंती, जेमति कुआ जाय परिबो सन्यासी बोली तांको कुहा जाय बा से निजे सन्यासी बोली निजको घोषणा करि थांती। सेई भली जदि आमे चिन्हि न पारी किछि व्यक्ति को हाबुडरे पड़ी गलु ताले निश्चित कष्ट पाइबो। एई कथा आम समाज रे मध्य अनेक परिमाण में देखा देछि। जेतेबेले जने गुरु को बाछिबा पई पड़ैछि कौन सी समय रे कहा द्वारा आकर्षित होई किछि व्यक्ति तांकर दिगरे चले जाय थांदी, बेले बेले से गुड़िक भारी फेक व्यक्तित्व गुड़िक थांदी जो माने कि बहुत समय रे अनेक किछि असुविधामय परिस्थिति आडको हमको नहीं जानती। माँ कहउछन्ती आई एम नॉट टेलिंग यू दिस टू फ्राइटन यू, मगर डरेबा पई ए कथा कहूनी, किंतु वास्तव रे एई कथाटी घटे केते जगह रे लोक माने जानि पारंतिनी। जतेबेले दीक्षा नियंती माँ कहउछन्ती while receiving initiation these men have received the imposition of a force from the vital world which is extremely dangerous. This is not always the case but most often this is what happens. बहुत समय कौन करि लोक माने ए सन्यासी माने जो माने जोगरे दीक्षित करबा पई चाहंती से माने कौन करंती हमकु नहीं जानती। एमिति भाबरे से माने किछ गोटे प्राणिक शक्ति द्वारा तांको भितरे किछि हासिल करि थांती, जहा को नै करी से माने आमको ताहारी द्वारा किछि प्रभावित करि थांती। से शक्ति द्वारा हमको किछि चमत्कार करि देखै दियंती। आमे सेथरे आश्चर्यचकित हो जाऊ एवं से दिगरे भासी जाऊ तांकरी आड़को एवं भाबू से जने भगवान से एमिति जने गुरु आम भाग्य रे थिले तेणु आमको से मिलिले। एई सब कथा गुड़िक आम भितरे आसी जाए एवं तांकरी अनुसरण करी पछरे आमे गोटे बहुत असुविधा रे पड़ू, कारण यथार्थ आध्यात्मिक चेतना तांको पाखरे नाही। से केवल किछि प्राणिक स्तर रो किछि शक्ति को कबलित करि थांती बा किछि सेमिति
ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ମିରାକୁଲସ୍ ୱାର୍କ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଲାଗେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ଆମ ସମାଜରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଗ ନାଁରେ, ସାଧନା ନାଁରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ବିପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବିପଥଗାମୀ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ କିଛିଟି ଚମତ୍କାରିତା ଭିତରେ ରହିଯାଉ। ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ବା ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବା ଲାଗି କାହାର ସହାୟତା ଲୋଡୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ହବ ଯେ କାହାଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୀକ୍ଷା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ଏସବୁ ପାଇପାରିବୁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ହେବେ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କୌଣସି ଠକଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଡି ନ ଯାଉ, ସୋ କଲ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଯେମିତି ପଡି ନ ଯାଉ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହବ। ଆମେ ମାନେ ସେଠି କେମିତି ସତର୍କ ରହିବା ବୋଲି ଭାବିବା, ଜଣେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିପାରେ ଯେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସିଏ ଭଗବାନ ହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସେଇ ଗୁରୁ ଏତେ ଏକଦମ ପାୱାରଫୁଲ, ଏମିତି ଭାବରେ ସିଏ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି କଥା ଗୁଡିଏ ସେମାନେ ଆମକୁ କହି ଭ୍ରମିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯାଦୁକର ଯେମିତି କିଛି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କଲା ଭଳିଆ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ବାସ୍ତବତା ହେଇନଥାଏ, ସେଇଭଳି ହିଁ ଆମକୁ ସେମାନେ ବିପଥଗାମୀ କରେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତିକି ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କିଛି ତ ଅନ୍ତତଃ ମାପ କରିପାରିବ। ଏମିତି ଖାଲିରେ ସେ ଚମତ୍କାରିତାରେ ଫସି ନ ଯାଇ, ଭଳି ନ ଯାଇ, ସେ ନିଜେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ଟିକେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଆହୁରି କିଛି ନିମ୍ନ ଧରଣର ଏଇଠି କ୍ରିୟାକଳାପ ଚାଲୁଛି, ରାଣୀକ ସ୍ତରର ଏଠି କ୍ରିୟାକଳାପ ଚାଲୁଛି, ତାହା ବୁଝି ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବରଣ କରିପାରିବା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ମା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଭାରି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ, ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ହଉ ବା ଯୋଉମାନେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେ ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକାମୀ, ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଉଭୟ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଆଡକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆମ ଚେତନାକୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଝି ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ଚାହୁଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ହୁଏ ଯୋଗରେ। ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଟିଏ ଚାହେଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ, ସିଏ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମିଳନ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଦେହ ନ ଆଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଓର ହେଇଯିବୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଗୁରୁ ଆସିଲା ପରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ସେଇ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିପାରେ କୌଣସି ସମୟରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଇଡାନ୍ସ ଟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଟା ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନି, ଏମିତି ଲାଗିପାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ। ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗଟା ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହଉନି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଆମର ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଆମେ ରଖିଥାଉ, ତେବେ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯାହା ଆମକୁ ଦବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ଥିରତା, ଯେତେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ ଢାଳିଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଟିକେ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲେ ସାଧନାରେ, ଯିଏ କି ଖୁବ କମ ହିଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯଦି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁଟିଏ, ତେବେ ତାପରେ ଆଉ ଆମକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କୃପା ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର ସେ ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ କିଏ କାନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କହିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି କାନରେ ସେ କହିବେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭାଗବତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ତିଆରି କରିଦବ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ଆଣିଦବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ବାଛିକି ଆମ କାନରେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ଜପ କରୁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଯେମିତି କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ତାହା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରେ ଏବଂ ତାହା ଏମିତି ଗୁରୁ ଜଣେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ। ମା ତ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ତାହା ଆମ ଭିତରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହେଇ ଆସେ, ହଠାତ୍ ତାହା ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ ଯେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମକୁ ଜପ କରିବାକୁ ହବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧିକା କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦର୍ଶନରେ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ଏବଂ ସେ ଲାଇନଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିକି ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ପାଳି ପଡିନି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରଟି ମତେ ମିଳିଗଲା। ହଠାତ୍, ଯାହା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ବା ଜାଣିନଥିଲି କଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, ଯେମିତି କି ଜଣେ ସେଇ କଥାକୁ ମତେ କହିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଇନର ଗାଇଡ, ଯୋଉ ଆନ୍ତର ଗୁରୁ ଯିଏ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଯେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମକୁ ଜପ କରିବାକୁ ହବ, ଆମ ଜୀବନରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କେମିତି ଆମକୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ନବ, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ସହାୟକ ହବ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ ଚେତନାରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉନ୍ମିଳନ ଭରିଦବ, ତାହା ସେଇ ଅନ୍ତର ଗୁରୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହେଇ ଆସିବାଟି ମନ୍ତ୍ରଟି, ତାହା ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି।
ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇ ଆସିବ। କାହାରି ଭିତରେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଆସିପାରେ, କିଏ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଇ ସାଧିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ, ଆଉ କାହାର ଭିତରେ ମା ବୋଲି ନାମଟି ଆସିଥିଲା। ଏମିତି କାହାରି ଭିତରେ କଣ ମନ୍ତ୍ର, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, କାହାର କୋଉ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆସିବ ବୋଲି। ଭିନ୍ନ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏମିତି କାହାର କୋଉ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜଣେ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ସେଇ ପରାବାକ, ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ମହାନ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ଜୀବନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଦିଶାରୀ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯୋଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପାଇପାରିବା ତାହା ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଆମ ଜୀବନରେ। ଜଣେ ଗୁରୁ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ the word within, maybe the utterance of the inmost soul in us which is always open to the divine, ଆମ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଉ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଥିବା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିକି ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶଟି ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜତର ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେଇ ଅନ୍ତର ଗୁରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମକୁ କହିଦେବେ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆମେ ଜପ କରିବା। ଏମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ମନ୍ତ୍ର ପାଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିପାରିବ ବା ମାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ମୋ ନାମ ଜପ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଇନାହୁଁ ଧରାଯାଉ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମା ନାମ ଜପ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆମେ କରିପାରିବା। ଏନି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଜପ କରୁ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତର ଗୁରୁ ଆମକୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେବେ ଏବଂ ତାହା ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବିକିରିତ କରିବ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଆମକୁ ସେଇ ଅନ୍ତର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ଯାହାକି ଆମର ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ପଠନ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉ, ଆମେ ପଢୁଛୁ ରାମାୟଣ ପଢୁଛୁ, ମହାଭାରତ ପଢୁଛୁ, ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ସବୁ ପଠନ କରୁଛୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଭରିକି ରହିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ କରେଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପଢୁଛେ ତାହା କଣ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର some word from the past which embodies the experience of former yogis. It may be practiced either by personal effort alone or with the aid of a guru. ଯଦି ଆମେ এই ଶାସ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନେଉଛେ ଏବଂ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ এই ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି କଣ, ଏମିତି ପରାବାକ, ୱାର୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ W ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ସିଏ ପରାବାକ, ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଯିଏକି ଅତୀତର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ଅନେକ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ
ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧିର ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ରୂପାୟନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, ସେଗୁଡିକୁ ପଢିବା ଦରକାର, ମନନ କରିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡିକର ପଠନ ମନନ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ସେଗୁଡିକର ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର, ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବାକୁ ଲାଗେ। ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆମର ମନ ଭିତରେ ସିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ କରିଦିଏ ଆମ ହୃଦୟକୁ। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସହଯୋଗୀ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ ଯଦି କରିବୁ, କିଛି ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ପଠନ କରିବୁ, ମନନ କରିବୁ, ତାହାରି ଭିତରେ କେମିତି ନିଜେ ବି ପଢିପାରିବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା। ଏକାକି ନିଜେ ପଢି ସେମିତି ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଆମେ ପଢୁଛେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ, ମାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି, ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବି ସେଇ ମା ଅଭିମୁଖୀ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ। ନିଜେ ପଢିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଗୁଡିକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାଟି କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିପାରୁଛେ, କାହାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କିଏ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ରଖିଥିବେ, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ ଯିଏକି ଆମକୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କରି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ବି କରିବା ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ନେଇକି। ମାଙ୍କୁ ବି ସେ ମା ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଲାଇନ ହଉ କି ଦୁଇଟି ଲାଇନ ହଉ କି ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ହଉ, ତାକୁ ନେଇକିରି ମେଡିଟେସନ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ଲାଇନକୁ ନେଇକିରି, କିଛି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଧ୍ୟାନ ବି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଥିରେ ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ବି ଆମ ଭିତରର ହୃଦୟ ଗହ୍ୱର ଖୋଲିଯିବ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଫର୍ ଦ ସାଧକ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ it is necessary to remember that no written shastra, however great its authority or however large its spirit, can be more than a partial expression of the eternal knowledge he will use, but never bind himself even by the greatest scripture। ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଏଇଟିକୁ ମନେ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗର ସାଧକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ, ତା ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଥାଟିଏ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲିଖିତ ଯେତକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ଯେତେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଲାର୍ଜ ତାର ସ୍ପିରିଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଭାବଟା ଯେତେ ବୃହତ୍ତର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା କେବଳ ହିଁ ଏକ ପାର୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ନଲେଜ, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପରାଜ୍ଞାନର ତାହା ହଉଛି ଏକ ଆଂଶିକ ପରିପ୍ରକାଶ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ। ଯେତେ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଯେତେ ଗଭୀରତର, ଯେତେ ମହତ୍ତର, ଯେତେ ଊର୍ଧ୍ୱତର ଭାବ ତା ଭିତରେ ଥାଉ, ଯେତେ କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନଟି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା କେବେଠୁ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଛି। ଦିନେ ସେ ବହିକୁ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇନି, ଦିନେ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣାଟିଏ ବି ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର କଥା ଏଇ 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତମ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା,
ଏଇ ବହିରେ ତାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଟିକେ କାଢିବ ପଢିବ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ଏବଂ ସେ ବହିଟି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଧୂଳିମଳି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାର ମହତ୍ଵ ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନେ କାଢି ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭାରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଯିବା ଲାଗି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ନଥିଲେ, ମା ଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଇକି କେମିତି, ଏଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଅନୁନୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମବାସୀ ହେଇ ରହି ମାଙ୍କର ସେବା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯାତ୍ରୀ ହବାର ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗଟିଏ ପାଇଲେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତା ଜୀବନ ଧାରାର ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକତା ଥାଏ, ଯୋଉ ଚିରାଚରିତତା ଥାଏ, ତାହାରି ଭିତରୁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଟାଣି ନେଇଯିବାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା କୌଣସି ଦିଗରେ କମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି, ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହି ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବିବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଛି ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପରାଜ୍ଞାନର ଆଂଶିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ଯାହା ବି ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀ କେତେ ବାର ସେ କରେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ପରାଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅବତରଣ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବାରମ୍ବାର ତଦୁର୍ଥ ଏବଂ ତଦୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅବତରଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ସେଇ ସମୟର ଚେତନା ଏବଂ ମାନସିକ ଚେତନାରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହବାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ କିଛି ହିଁ ଆଂଶିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହି ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍, ସାଧକ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ଭିତରୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ନବ, ତାହାରି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବଟ୍ ନେଭର ବାଇଣ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଇଭେନ୍ ବାଇ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପଚର। ଯେତେ ବଡ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଦ୍ଵାରା କେବେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବନି। କାହିଁକି ନା ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯିବନି, ତାହାରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ସବୁ କିଛି ପଢିଲେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସବୁ କିଛି ସେ ପଢିଛନ୍ତି। କଣ କିଛି ତାଙ୍କର ପଢିବାରେ ବାକି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗୁରୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତାର ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପରାଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଆଂଶିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଆମକୁ ଅଟକି ଗଲେ ହବନି। ସାଧନା ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି। ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ କଥାକୁ ପଢୁ ପଢୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି ତାହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ କଥା ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା। এইଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ତା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା, ଏସବୁର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯିବାନି। ଯେ ଖାଲି ଜଣେ ଗୁରୁ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢିଦେଲି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଇଗଲି, ତା ମାନେ ମୋର ସାଧନା ଯେ ହେଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ସହନଶୀଳତା ଦରକାର, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିବା ଦରକାର। ଆସ୍ପୃହାଟି କେବେ ଯେମିତି ଦବି ନଯାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଭି ନଯାଏ, ଆସ୍ପୃହାଟି ରହିଥିବ। ନିଷ୍ଠାପର ହେଇ ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ
ଅଗ୍ରସର ହଉଥିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଚେତନାର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆମ ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ ହେଇଯିବ। ଚେତନାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ? ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟିରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର, ସୀମିତତା ଏବଂ ମରଣଶୀଳ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଏହାର ବିପରୀତ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର, ମହତ୍ତର, ସେଇ ମହିମାମୟ ଚେତନାର ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଆଡକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ସହ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଆମ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଗତି କରୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ। ଆମର ନବଜନ୍ମ ହବ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ସେଇ ଚେତନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ଆହ୍ୱାନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ, ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୟାସଟି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ବା ନବଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ, ଆତ୍ମାରେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ। କାରଣ ଯୋଗ ମାନେ ହିଁ ସେଇ ନବଜନ୍ମ, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ଏକ କଲ୍, ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ଡାକରା ଆମକୁ ପାଇଲେ ଆମେ ସେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ଯେ ତାହା ସାଧାରଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, it may come to it by its own natural development which has been leading it unconsciously towards the awakening। ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଆଡକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବା, ଯୋଗ ଆଡକୁ ଯିବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା, ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବା ସେଇ ଆମର ଅନ୍ତର ଗୁରୁ, ଯେ ଅନ୍ତର ଚେତନା, ସେଇ ଆତ୍ମା, ସେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ବି ହେଇଯାଏ। It may reach it through the influence of a religion or the attraction of a philosophy। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ବା କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗର ଆହ୍ୱାନଟି ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ବହି ପଢୁ ପଢୁ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି କେଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢିଯାଏ, ବା କୌଣସି ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କରୁ କରୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ନିୟମ, ବାହ୍ୟ ଉପଚାର ଗୁଡିକ କରୁ କରୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣଟି ବଢିଯାଏ। It may approach it by a slow illumination or leap to it by a sudden touch or shock। ବେଳେ ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚେତନାରେ ଏକ ଆଲୋକମୟତା ବା ଏମିତି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆସିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ କଲ୍ ବୋଲି ଭାବି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ବା ଏମିତି ବି ହୁଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶକ୍, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝଟକା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚେ କି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଉ ଯାହାକି ଆମକୁ ପୁରା ଶକ୍, ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଝଟକା ଦିଏ। ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ
एमती जोग मार्ग रे प्रवेश बा भगवत अभिमुखी हवा लगी आगे थाउ। It may be pushed or led to it by the pressure of outward circumstances or by an inward necessity। एमती भी हुए जे से आह्वान टी बेले बेले आउटवर्ड सर्कमस्टांस रो आसी थाए, बाह्य परिवेश परिस्थिति जो भलिया हेता जीवन रो परिवेश परिस्थिति भितर से पूरा ताहारी द्वारा ठेली हे जाए, तार चापरे पूरा प्रभावित हे कि से सेड को पळाए। जेमिति जणे साधक थिले जे पंडिचेरी आश्रम रे परवर्ती पर्याय रहिले, किंतु प्रथमे तांको भितरे सेठी नथिला, से भारी रुग्ण थिले, तांको परिवार रे तांको पिता एक्सपायर करि गेले, तांको बापा तापरे किए एते रुग्ण जे से केमिति करिवे काम, तांको भितरे से सामर्थ्य भी नाही, भारी कष्ट तांको जीवन रे बहुत कष्ट जंत्रणा से पाइले। किंतु तारे भितरे कि केतेबेले जणे कहिसेंती जे एई जो परिस्थिति भितरे केही किछि से कहले भगवान मो कथा सुनु नांती, केते डाकिलेनी केते कहलेनी, एते बड़ असुविधा, केमिति हम परिवार टी चलिबो, केमिति कोन हबो। बहुत आकुल हेई प्रार्थना करिवा भितरे जणे तांको कहिसेंती तुमे पंडिचेरी टिके जाओ, माँ अछंती तांको टिके देखा करिके आसो। केमिति जिबे एई रुग्ण शरीर नेकिरी, मते उठिबाकू चलिबाकू बळ नाही, कौनसी सामर्थ्य नाही, रोगी केमिति कोन करिवे। तारि भितरे भी तांको एई आउटवर्ड सर्कमस्टेंस तांको एमिति गोटे चाप देला, से चाप भितरे से केमिति हेई बाहरी जाइछन्ती पंडिचेरी, जाइकी मां को दर्शन करिसेंती, मां को ठारू तांकर कृपा भिक्षा करिसेंती एवं मां तांको सहाय्य करिसेंती। धीरे धीरे समस्त परिस्थिति परवर्ती पर्याय केमिति सब सुधुरी सेमिति गोटे सर्कमस्टांस रो चाप परिस्थिति रो गोटे ताड़ना टाणी नहीं जाए, सेमिति जोग आड़कू। जोग अर्थात खाली जे आमे ध्यान धारणा करिबा ता नुहे, आमे प्रथम रु से कथा को बुझिछे। जोग अर्थात भगवान को सहित केमिति गोटे मिलन हबो, से आड़कू नहीं जाए एमती, बा गोटे इनवर्ड नेसेसिटी, गोटे अंतर आवश्यकतार अनुभूति हबो जे किछि नाही जीवन रे सब पाइले भी कोन किछि गोटे अभाव रही गला परि मने होथबो। सब किछि थिबो किंतु सब किछि सुख भितरे रहिथिले मध्य सते जेमिति किछि हजेई देला परि मने होथबो। कोन किछि अभाव रहिछि, कोन किछि हजी गला, किछि गोटे पाइबार बाकी रहिछि, मु किछि पाउनी, आउ कोन अछि सेई सब कथा को खोजिबी बोली मन भितरे काहेकि के जाने अंतर भितर गोटे आवश्यकता, गोटे व्याकुलता जागी उठिबो। तेणु से आड़कू जीवा पाई जणे आग्रही हबो। नहले भी एमिति भी हेई पारे बाय ए सिंगल वर्ड दैट ब्रेक्स द सील्स ऑफ द माइंड। एमिति हुए गोटे शब्द बेले बेले मनर जो सीमा सब थाए, तार जो प्रकार भावधारा रही थाए, जो भली तार क्रियाकलाप रही थाए मनर, से जो भली परिचालित होता है, टिके टिके कथारे चिंता करी सेई अनुसार आगो को जीव, से ताहारी व्यतीत आउ किछि से भाबिब नाही, आउ कहार कथा को गुरुत्व दिएनी। कोनोसी गोटे जिनिस किए सजेस्ट कले मध्य ताकू से मानिबा को राजी हुएनी, से निजे निजे सर्वे सर्वा बोली भाबे। मनर एई जो गुण जनकर मन उपरे भी एमती गोटे प्रभाव पड़ी पारे जे गोटे सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द गोटे जनक भितरे बहुत बड़ प्रभाव पकई दिए। जड़े साधिकांकर अनुभूति से निजे कहूथिले जे से कहूथिले जेतेबेले कोनोसी गोटे विपद पड़ीछि, से विपद एमिति भयंकर जे ता पूर्वर से मां को जानी नांती, मां को बुझी नांती, कोनोसी प्रकार मां को से भल पाइबा भक्ति करिबा किछि तांको भितरे से पर्यंत हेनी। किंतु एमिति गोटे घटना घटिला, गोटे भयंकर परिस्थिति, एमिति एक विरोधी शक्तिर विराट आक्रमण व्यक्तिगत भाव से अनुभव कले एवं सी ता पूर्वर जस्ट गोटे किछि अल्प दिन पूर्वर जणे तांको कहिथिले तमे जेतेबेले विपदरे पड़िबो मां बोली नामटे डाकिबो, टिके आउ किछि तुमको कहिबाको कहूनी, खाली तुमे मोर बंधु, मु जानिछि मां नामरे की शक्ति अछि, एकमात्र शब्द जीवन रे केते सहायक हुए। तेणु करी तुमे मां को मान न मान, कौन तुमे बुझ न बुझ,
କିଛି ଆଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ସେଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ। ଏବଂ ଯେତିକି ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାଧିକା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏମିତି ମା ବୋଲି ପଦେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ ସେଇଠି ପରାହତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କୁଆଡେ କଟି ଯାଇଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି କୌଣସି ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିଦିଏ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ, ସେଇ ଦିଗରେ ତାକୁ ଟାଣି ନିଏ, ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବି ହୁଏ ଏମିତି ହୁଏ ବାଇ ଲଙ୍ଗ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡିକ ସେଇଠି ଏଇଠି ସତ ହେଇଛି ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବା ଏମିତି ବି ହୁଏ, କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଦ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ୱାନ୍ ହୁ ହାଜ ଟ୍ରଡ୍ ଦ ପାଥ। ଏମିତି ବି ହୁଏ ଜଣେ କିଏ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ରିଲେଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଯିଏ କି ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ଶାନ୍ତିମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଦେଖିକିରି ସେ ପ୍ରଭାବିତ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡିଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଦେଖୁ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗି ଉଠେ ଯେ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ହିଁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବି, ପ୍ରେରଣାଟି ଆସିଯାଏ। ଠିକ ସେମିତିଆ ଜଣକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଅର୍ ବାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ବା ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଜଣେ କିଏ ଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଏଠି ପାଠଚକ୍ରଟା ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବସିବେ, ଆମ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି, କାହାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିକି ଟିକେ ବସି ପଡିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆର ସପ୍ତାହରେ ପାଠଚକ୍ର ହେଲା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ସେ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ସାଇ ପଡିଶା ତ ବା ଆମ ଘରର ଲୋକ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବସି ପଡିବା, ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତିନି ନା, ବୁଝନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହଉଥାଏ, ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବି ହଉଥାନ୍ତି, ଡେଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଏମିତି ପଡିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଏ। ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାହଉଛି, ସେଠି ସବୁଦିନ କିଏ ଚାହୁଁ ନ ଚାହୁଁ ସେ ଜେଜେବାପା ମା ପଢନ୍ତି, ସେଇଠି କିଏ ପିଲାମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ଘର ଲୋକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, କାହା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡିଯିବ, ଡେଲି ଏଇଟା ପଢା ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଣ କେମିତି ହେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦି କଲ୍ ୱିଲ୍ କମ୍। ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମଣିଷର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ତା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କୋଉ ଭଳି ମାର୍ଗ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ସବୁ କହିଗଲେ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡିକୁ ଜୀବନରେ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ। ଜୀବନରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଆହ୍ୱାନଟି ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇପାରିଛୁ ଏବଂ ଯିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ସେମିତି ହିଁ ଧାରା ହେଇପାରେ କାହାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ, ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।